नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आम चैनल आपण मानक स्वागत। आज आपण मानक पई प्रस्तुत पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। बंधुगण, यही पवित्र कथा शुणा द्वारा मनुष्यर जानतर हेउ बा अजाणतर हेउ होइथिबा बड़ बड़ पाप नष्ट हो जाए। जो मानकर संतान सुख न थाए, यही कथा श्रवण करने द्वारा सेमानंकु सर्वगुण संपन्न संतानटी प्राप्ति हुए। जीवन शेष मनुष्य संसारर समस्त सुख भोग करी भगवान विष्णु परमधाम प्राप्त हुए। यही मल मासरे पड़ुथिबा यही एकादशी कथा श्रवण करने द्वारा वर्ष सारा एकादशी व्रतर पुण्यफल मिल जाए। तेणु आसंतु बंधुगण, यही एकादशी कथा आरंभ करने पूर्वर श्री नारायणकर स्तुति पाठ करवा। चैनल जदि नुआ अच्छी चैनल टी सब्सक्राइब करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ लिखा जमा भी कुंठाबोध करें। श्री नारायण स्तुति। जय जय नारायण प्रभु भगवान, क्षीर सिंधु मध्य सदा अनंत शयन, कंज चरण सेवंती लक्ष्मी ठाकुराणी, सरस्वती पासे करुथांती वीणा ध्वनि, नाभिदेशु पद्म गर्भ होइण उत्पत्ति, चतुर्मुखे वेद ध्वनि पाठ करुथांती, श्रीचरण नख तले गंगा देवी नित्य, ध्वज अंकुश चक्रादि चिन्ह विराजित, शंख चक्र गदा पद्म भुजे शोभा पाए, वक्षरे कौस्तुभ मणि सदा झुलु थाए, श्रीवत्स लांछन चिन्ह जे दृष्टि गोचर, एड़े क महिमा प्रभु करुणा सागर, कटी तटे पीतांबर हृदय वैजयंती, शिरे रत्न मुकुट बाल रवि कांति, चतुर्धाम रति आहे श्री पुरुषोत्तम, सच्चिदानंद चिन्मय प्रभु सर्वक्षम, गौरव गंजन आहे सत्य सनातन, वैकुंठ विहारी देव दुरित नाशन, पाप ताप हारी तुम्भे अव्यक्त चिन्त्य, मुकुंद मुरारी दयी तारि पद्म नेत्र, हर्ता कर्ता ध्यान ध्येय स्वाहा सर्वरूपी, सृष्टि स्थिति सूक्ष्म स्थूल तुम्भे सर्वव्यापी, अनंत कोटि ब्रह्मांड माळ माळ होई, तुम्भ लोमकूपे प्रभु सदा विराजई, अनंत करे जोग निद्रा प्रभु जाई, चिंतिल सृष्टि सर्जना भिआई बापाई, अंगमणि रूमे दका सुर सृष्टि करी, ता शरीर में
ଦଇତ୍ୟାରେ ଅଥୟ ହୋଇଲା ଯେଣୁ ମେଦିନୀ ଜଳରେ ଲୋମ ଉପାଡ଼ିଣ କିଳା ଖଞ୍ଜିଲ ତହିଁରେ ସୃଷ୍ଟି ବିୟାଣ ଦାୟିତ୍ୟ ବେଦ करे ଦେଲ ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୟ ନିଜେ ବହନ କରିଲ ସଂହାର ଲୀଳାକୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣେ ଅର୍ପି ଦେଇ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଏକାକାର କଲ ସାଇଁ ସାଗର ରେଣୁ କେହୁ ଯେ ସଂଖ୍ୟା କହିପାରିବ ତୁମ୍ଭର ମହିମା ତାଠୁ ବଳି ଅସମ୍ଭବ କେବଳ ନାମକୁ କରି ପାରିଲେ ଆଶ୍ରୟ ସଂସାର ସାଗର ଦୂର ହୁଏ ଭବ ଭୟ ନାରାୟଣ ନାମ ଧରି ପାପୀ ଅଜାମିଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଚଳିଗଲା ସେ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ନାମ ଜପ କରି ଯୋଗୀ ଋଷି ଦିବାରାତ୍ରି ତୁମ୍ଭର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ ଭବେ କରିଥାନ୍ତି ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣି ବାକୁ ସମର୍ଥ ସେ ନାମକୁ ଗଳା ମାଳି କରିବା ଯଥାର୍ଥ ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ କୃପା ନେତ୍ରେ ଚାହିଁଥିବ ଯାହିଁ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରେମ ତା ହୃଦୟେ ଉଦୟ ହୋଇ ଏ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ଥିବା ଯାଏ ବିଶ୍ୱପତି ନାମ ସଂଖ୍ୟା କରି ମୋର କାଳ ଯାଉ ବିତି ଚରଣେ ଶରଣ ଗଲି आहे नारायण करुणा एतिकी कर अळी करे दीन एबे आसंतु पद्मिनी एकादशी कथा आरंभ करिबा अर्जुन कहिले हे भगवान आपण एबे अधिमास मळ मास बा पुरुषोत्तम मास शुक्ल पक्ष एकादशी विषय कहतु यार नाम कौन तथा व्रतर विधि कौन एथिरे केउ देवता को पूजा करा जाए और यही व्रतरु केउ फल मिले भगवान श्रीकृष्ण कहिले हे पार्थ अधिमास शुक्ल पक्ष एकादशी नाम पद्मिनी जहाँ अनेक पुण्य प्रदान करिथाए एही एकादशी व्रत पालन कले मनुष्य विष्णु लोक को जाए यह बहु पापहारी तथा भक्ति और मुक्ति प्रदानकारी ध्यान पूर्वक यार महात्म्य शुण दशमी दिन यही व्रत आरंभ करने उचित एकादशी दिन प्रातः काल नित्य क्रियारू निवृत्त होई पुण्य क्षेत्र को स्नान करने जावा उचित यही समय गोबर माटी तिल कुश तथा अँला चूर्ण विधिपूर्वक स्नान करने आवश्यक स्नान पूर्वर शरीर रे माटी लगाई ताको प्रार्थना करने उचित हे मृत्तिका मु तुमको नमस्कार करुछि तुम स्पर्श रे मो देह पवित्र हेउ समस्त औषधरु उत्पन्न होइथिबा एवं पृथ्वी को पवित्र करुथिबा तुमे मते शुद्ध कर ब्रह्मा को छेपरु उत्पन्न होइथिबा हे मृत्तिका तुमे मो शरीर को स्पर्श करी मते पवित्र कर हे शंख चक्र गदाधरी देवाधिदेव जगन्नाथ आपण मते स्नान निमंते आज्ञा दियंतु यापर वरुण मंत्र जप करी पवित्र तीर्थर अभाव सेमानंकर स्मरण करी कौनसी पोखरी रे
ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ। ସ୍ନାନ ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ପୁଷ୍ପ କେଶର ଆଦି ଦେଇ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆୟୋଜନ କର। ଭକ୍ତଜନଙ୍କ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଗରେ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣିବା ବିଧେୟ। ଅଧିମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତ ନିର୍ଜଳା କରାଯାଏ। ଯଦି ନିର୍ଜଳା ରହିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଜଳପାନ ବା ଅଳ୍ପାହାର କରି ବ୍ରତ କରିବା ଉଚିତ। ରାତିରେ ଜାଗରଣ କରି ନାଚ ଗୀତ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରହରରେ ଭଗବାନ ଅଥବା ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ବେଲଫଳ, ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ସୀତାଫଳ, ଆତ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ସୁପାରି ନାରଙ୍ଗୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରହରରେ ଅଗ୍ନିଷ୍ଟୋମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରହରରେ ବାଜପେୟ ଯଜ୍ଞ, ତୃତୀୟ ପ୍ରହରରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରହରରେ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ବ୍ରତଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସାରରେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ, ତପ, ଦାନ ବା ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ଓ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମିଳିଯାଏ। ଏହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଗରଣ କରିବା ଉଚିତ ଓ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ଉଚିତ। ଏହି ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବିଧିପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ତଥା ବ୍ରତ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଫଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହି ଲୋକରେ ନାନାଦି ସୁଖ ଭୋଗ କରି ଶେଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରମ ଧାମକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେ ପାର୍ଥ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଧାନ କହିଲି। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଭକ୍ତିପୂର୍ବକ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କଥା କହୁଛି, ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣ। ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ଋଷି ନାରଦଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଥରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ରାବଣକୁ ନିଜର କାରାଗୃହରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ମୁନି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବିନତି କରି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଇଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଶୁଣି ନାରଦ ପୁଲସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଏହି ମାୟାବୀ ରାବଣ ଯିଏ ଇନ୍ଦ୍ର ସମେତ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ କିଭଳି ଜିଣିଲା ତାହା ମୋତେ ବୁଝାଇ କୁହନ୍ତୁ। ପୁଲସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ହେ ନାରଦ, ଆଗକୁ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ଏହି ରାଜାଙ୍କର 100 ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ହେଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିବା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜା ଆଦରପୂର୍ବକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡକାଇ ପୁତ୍ରପ୍ରାପ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅସଫଳ ହେଲା। ଯେପରି ଦୁଃଖୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଭୋଗ ନିରସ ଲାଗେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ର ବିନା ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଦୁଃଖମୟ ପ୍ରତୀତ ହେଉଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ତପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବଣକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କନ୍ୟା ପ୍ରମୋଦା ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ତ୍ୟାଗ କରି ନିଜ ପତି ସଙ୍ଗରେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ଶରୀର ଅସ୍ଥି ଚର୍ମସାର ହୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରମୋଦା ବିନୟ ସହିତ ମହାସତୀ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମୋ ପତି ତପସ୍ୟା କରିବାର 10,000 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହା ଶୁଣି ଅନୁସୂୟା କହିଲେ, ଯେ ଅଧିମାସ ଯାହା 36 ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଆସେ, ଏଥିରେ 2ଟି ଏକାଦଶୀ ପଡ଼େ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପଦ୍ମିନୀ ଓ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀର ନାମ ପରମା। ଏହାର ବ୍ରତ ଓ ଜାଗରଣ କଲେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ଅବଶ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦେବେ। ଏହାପରେ ଅନୁସୂୟା ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନର ବିଧି ବତାଇଲେ। ଅନୁସୂୟା ବତାଇଥିବା ବିଧି ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ଓ ରାତିରେ ଜାଗରଣ କଲେ। ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ତା ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ତାକୁ ବର ମାଗିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ରାଣୀ କହିଲେ, ଆପଣ ଏହି ବରଦାନ ମୋ ପତିଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରମୋଦାଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରମୋଦେ, ମଳ ମାସ ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମୋର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ତୁମେ ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ତଥା ରାତ୍ରି ଜାଗରଣ ବିଧିପୂର୍ବକ କରିଅଛ, ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ
ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବର ମାଗ, କାରଣ ତୁମର ପତ୍ନୀ ମୋତେ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ମଧୁର ବାଣୀ ଶୁଣି ରାଜା କହିଲେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆପଣ ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ତଥା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଦେବ ଦାନବ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଠାରୁ ଅଜେୟ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ତଥାସ୍ତୁ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେଠାରେ କାର୍ତ୍ତବୀର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଜେୟ ଥିଲେ। ସେ ରାବଣକୁ ଜିତିଥିଲେ। ସବୁ ପଦ୍ମିନୀ ବ୍ରତର ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ପାଣ୍ଡୁ ନନ୍ଦନ ଅର୍ଜୁନ, ଏଠାରେ ମୁଁ ଅଧିମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କଥା କହିଲି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହି ବ୍ରତାନୁଷ୍ଠାନ କରେ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ମହାପୁରାଣ ପାଠ କରିବା। ତୁଳସୀଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଶୁଣି ହରଷ ହୋଇଲେ, ନିସ୍ତରିଲି ବୋଲି କରି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୂମୁନି ମାଡ଼ ତ୍ରିପୁରା ସାପ ଯେ ପାଇଲେ, ନର ରୂପେ ଜନମିଲେ ମରତ ମଣ୍ଡଳେ, ବୃନ୍ଦା ନାମ ଧରି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଗଲେ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷକୁ କିମ୍ପା ସଂସାରେ ପୂଜିଲେ, ସେହି କଥା ଗୋଟି ମୋତେ ବୁଝାଇଣ କହ, ମୋ ମନରୁ ଯଶ ଯାଉ ସକଳ ସନ୍ଦେହ। ପରୀକ୍ଷିତର ବଚନେ ହରଷିତ ହୋଇ କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ମୁନି ସକଳ ବୁଝାଇ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, କହନ୍ତି ଯା ପୂଜା କଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି, ବୁଝାଇଣ କହୁଅଛି ଶୁଣ ତା ସମ୍ପ୍ରତି। ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ଶୀତଳ ଯେ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ତାର, ଅଗ୍ନିଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଗ୍ନି ହୋଇଲା ବାହାର, ପବନ ଦେବତା ଅଙ୍ଗୁ ଜନ୍ମିଲା ମାଳତୀ, ଚମ୍ପା ପଦ୍ମମାଳା ହେଲା ପୃଥିବୀରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୃହରୁ ଏଳା ହେଲା ଜନମ, ପୁଷ୍ପଜାତ ସର୍ବଦେବଙ୍କ ଲୋତକ ଜାଣ, ତୁଳସୀ ଜନମ ଏବେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ, ପଦ ପଦ କରି ତତେ ଦେଉଅଛି କହି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ନୟନରୁ ଲୋତକ ଝରିଲା, ଶିବଙ୍କ ନେତ୍ର ଲୋତକ ତା ସଙ୍ଗେ ମିଳିଲା, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନୟନ ପୁଣି ଲୋତକ ଝରଇ, ଏତିକି ଲୋତକ ଯହୁଁ ଗଲେ କହୋଇ, ବୃକ୍ଷେ ନ ତିନି ଲୋତକୁ ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ, ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସାବିତ୍ରୀ ରମଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସେ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ ବିଷ୍ଣୁ କଲେ କ ଆସ୍ଥାନ, ଅଗ୍ରଭାଗେ ବିଜେ କଲେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ, ଦେବତା ମାନେ ସବଳ ପତ୍ରରେ ରହିଲେ, ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ବାସ କଲେ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ, ପରମ ପାବନୀ ବିଜେ କଲେ ସେଠି ଯହିଁ, ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଜଗତ କହଇ, ବୃକ୍ଷକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜଗତ ଠାକୁର, ଏ ବୃକ୍ଷ ନଥିଲା କାହିଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳର, ଏ ବୃକ୍ଷର ମହିମାକୁ କେ ମୁଖେ କହିପାରେ, ତୁଳସୀ ନାମକୁ ଏହି ବହିଲା ସଂସାରେ, ପ୍ରତିଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ, ବିନାଶ ଯାଏ ତାହାର ଯେ ମାତୃହରଣ, ପଚାରନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ନିଠାଇ ନିଠାଇ, କଥାରେ ପରମ ସନ୍ଧି ରଖିଲ କିମ୍ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ସାପେ ବୃନ୍ଦାବତୀ କାଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲା, କେବଳ ବ୍ୟବହାରେ ସେହି
ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲାଇଲା। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନ ଶୁକ ମୁନି କହି, କିଛି ତ ଅଗ୍ରତେ ମୁଁ ତ ରଖିନି ଲୁଚାଇ। ଏଠାରୁ ଯାହା ଘଟିଲା ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, କହୁଛି ସକଳ କଥା ତୋତେ ବୁଝାଇଣ। ବୃନ୍ଦାବତୀ କାଷ୍ଠ ରୂପ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ଦିନେ ଦେବତା ତାହାଙ୍କୁ ହରସେ ଚାହିଁଲେ। ପୁଲକିତ ମନେ ଯେଉଁ ଲୋତକ ଝରିଲା, ତୁଳସୀ ଉପରେ ଯାଇ ଲୋତକ ଗଡ଼ିଲା। ସେ ଲୋତକୁ ଏ ତୁଳସୀ ହୋଇଲା ଜନମ, ଶୁଣି ଖୁସି ହେଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷ ରାଜନ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ପୁଚ୍ଛା କଲେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ତୁଳସୀ ବିଜୟ କଲେ ଯେ ସନମତର, ସେହି କଥା ଗୋଟି ମୋତେ କହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ଶୁଣି ପରତେ ମନେ ଯେ ମୋହର ଜୀବଇଁ, ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବଚନେ ହୋଇ ହସ ହସ। କହନ୍ତି ବଚନ ଶୁଣି ବ୍ୟାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବାଚ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ନେବା ବିଚାରିଣ ମନ। ବ୍ରହ୍ମା ସଦା ଶିବ ବିଷ୍ଣୁ ନିକଟେ ମିଳିଣ। କେଉଁ ପରିସା ପୁତାରି ନେବେ ସ୍ୱର୍ଗପୁର, ଆପଣା ମନ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି ବିଚାର। ମନେ ମନେ ଆଦି ଶକତିକୁ ସୁମରିଲେ, ବେନେକର ଯୋଡ଼ି ସର୍ବେ ସ୍ତୁତି ଉଚ୍ଚାରିଲେ। ନମସ୍ତେ ମା ଆଦି ଶକ୍ତି ଦେବୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ନମସ୍ତେ ମା ଆଦି ଶକ୍ତି ତୁହିଟି ଅପର୍ଣ୍ଣା। ଓଙ୍କାର ଶରଣୀ ତୁ ଅଟୁ ମହାମାଇ, ଅଶେଷ ମହିମା ମାତ ତୋହର ଅଟଇ। ତୁହି ଶିବାନୀ ଭବାନୀ ରୁଦ୍ରାଣୀ ଗୋ ତୁହି, ଅଶେଷ ରୂପ ତୋହର ଅଟେ ମହାମାଇ। ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟୁ ଆସି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର, ନମସ୍ତେ ଜଗତ ମାତ ତୋ ପାଦେ ଜୁହାର। ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭିଲେ, ଜାଣି ଆଦି ଶକ୍ତି ମାତ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତିନି ରୂପ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଦର୍ଶନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାର୍ବତୀ ସାବିତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଣ। ତିନି ସୃଷ୍ଟି ମଞ୍ଜି ଦେଲ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲେ, ଭୂମିରେ ବୁଣିବ ବୋଲି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ। ଏ ବୀଜରୁ ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ହୋଇବ ଜନମ, ତାହାର ନାମ ତୁଳସୀ ଆହେ ସାଧୁ ଜନ। ତିନି ସୃଷ୍ଟି ତିନି ଦେବ ତହିଁ ବୁଣି ଦେଲେ, ସୁଶୀତଳ ଜଳ ଆଣି ତାପରେ ସିଞ୍ଚିଲେ। ଦେବତ୍ରୟ ଚଳିଗଲେ ନିଜର ମନ୍ଦିର, ତିନି ଦ୍ରୁମ ପ୍ରକାଶିଲା ସେ ତିନି ସୃଷ୍ଟିର। ରଜଗୁଣୀ ଅଟନ୍ତି ଯେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ, ଧାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଅଂଶରେ ହୋଇଲା ଉତ୍ପତ୍ତି। ଗୌରୀ ଦେବୀ ସତ ଯେ ଗୁଣ ଅଧିକାରୀ, ତୁଳସୀ ଜନ୍ମିଲା ତାଙ୍କ ଅଂଶକୁ ଆବୋରି। ଦେବୀର ମା ଅଟନ୍ତି ଯେ ତୁହି ତମ ଗୁଣ, ମାଳତୀ ରହିଲା ତାଙ୍କ ଗୁଣରେ ଜନମ। ଧାତ୍ରୀ ସରସ୍ୱତୀ ଅଂଶେ ଲଭିଲା ଜନମ, ସେହି ବୃକ୍ଷ ଗୋଟି ହେଲା ଶୁକ୍ଳ ବରଣ। ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତୁଳ ତାହାର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ପତ୍ର,
ସତେ କି ବରୁଣ ରାଜାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଛତ୍ର। ଗୌରୀଙ୍କ ଅଂଶେ ହେଲା ତୁଳସୀ ଜନମ। ସାତ୍ୱିକ ହେତୁ ବୃକ୍ଷଟି ହେଲା କୃଷ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ। ପତ୍ର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଦୁର୍ଲଭଟଇ। ସୁବାସ ତାହାର ନେଲା ଜନମନ ମୋହି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅଂଶେ ମାଳତୀ ଲଭିଲା ଜନମ। ଫୁଲ ରୂପରେ ରହିଲା ଅଗମ୍ୟ କାନନ। ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ତିନି ରୂପ ସେ ହୋଇଲା। ଅନ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ଛାୟାରେ ଆସରା ଲୋଡ଼ିଲା। ଏଣୁ ନିଜ ଗୁଣ ଘେନି ତିନୋଟି ରୂପରେ ତ୍ରିପୁରା ବିଜୟା କଲେ ମୋର ତ ଧାମରେ। ଧାତ୍ରୀ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଧରି ଜଗତ ଜୀବନ। ସେଠାରୁ ଚଳିଣ ଗଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭୁବନ। ଅରଣ୍ୟ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏକାକୀ ରହିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଦିବସ ଯାପିଲେ। ଆବର ଯେ ଦେବଗଣ ବରୁଣଙ୍କ ପୁରେ। ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ। ବୋଲନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶୂନ୍ୟ ଜଗତର ମାତ। ନଦିଶନ୍ତି ଏକଥା ମା ତୁମର ଯେତାତ। ବିଷ୍ଣୁ ବସିଛନ୍ତି ମାଗୋ ତୁମ ପଥ ଚାହିଁ। ଆସ ଉଠ ଆଉ ମଠ କରୁଛ କିମ୍ପାଇଁ। ଦେବଙ୍କ ବିନୟ ବାକେ ଦେବୀ କମଳିନୀ। ବାହାର ହୋଇଲେ ପୁଣି ସାଗର ବନ୍ଦିନୀ। ଦିବ୍ୟ ରଥେ ବସି କରି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଗଲେ। ଜଗତନାଥଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଶାପ ଯେ ହୋଇଲା ମୋଚନ। ସେହି ଦିନ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି ବହି। ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗୀତ ଛନ୍ଦରେ ଭାସଇ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ତୁଳସୀ ବ୍ରତ। ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ପରୀକ୍ଷିତ ପୋଛା କଲେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ବୁଝାଇଣ କୁହ ମତେ ଜଗତ ଠାକୁର। ତୁଳସୀ ମହିମା କେହ୍ନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଲେ। ମାତା ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସେହି ସେବା କଲେ। ସେ କଥା ବୁଝାଇ ମତେ କୁହ ମୁନିବର। ଶୁଣିଲେ ସେ କଥା ମନ ତୋଷ ହେବ ମୋର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ବାଚ ଯେଉଁ କଥା ପୁଛା କଲୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଣ। କହୁଅଛି ସେହି କଥା ଏବେ ବୁଝାଇଣ। ଏକ ଦିନେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରକାରେ ଥିଲେ। ଦେବୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ଆସିଣ ପରବେଶ ହେଲେ। ବୋଲନ୍ତି ଯେ ନାଥ ଏକ କଥା ପଚାରଇ। ତୁଳସୀ ମହିମା ମତେ କୁହନ୍ତୁ ବୁଝାଇ। ତବ ମୁଖ ଶୁଣି କରି ହୋଇ ବିକୃତାର୍ଥ। ତାଙ୍କ ଆଗେ କହିଥିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ସୁତ। ତୁଳସୀଙ୍କ ମହିମା ଯେ ଜାଣନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ସହଜେ ଅଟନ୍ତି ସେ ତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦିନୀ। ପ୍ରାତେ ଯେ କରିବ ତୁଳସୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ। ଯେତେ ପାପ ଥିବ ତାର ହୋଇବ ଛେଦନ। ସତଗୁଣୀ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଯେଣୁ ମହାମାଇ। ଚଉରାକ ସ୍ଥାପିଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ତନଇ। ଅତି ଯତନରେ ଏକ ବେଦିନୀ ବାରିଲେ।
ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏକ ତାର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଲେ, ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ସ୍ଥାପିଲେ ଅତି ଯତନରେ, ପଇଡ଼ର ପାଣି କିମ୍ବା ଦିଅନ୍ତି ଗଙ୍ଗାନୀରେ। ଏହିପରି ଯତ୍ନେ ମାଏ ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭାତ ଉଠିଣ ମାତା ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳ ଯତ୍ନରେ ଲିପନ୍ତି। ମୂଳେ ଢାଳନ୍ତି ଆଣିଣ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ନୀର, ପାଦକା ଖାଆନ୍ତି ସେ ଯେ ଆନନ୍ଦ ମନର। ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ କରି ଓଳଗି ହୁଅନ୍ତି, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଚରଣେ ପଡ଼ନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଣ ପତ୍ରକୁ ଛିଣ୍ଡାନ୍ତି ଯତନେ, ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରନ୍ତି ମା ଆନନ୍ଦିତ ମନେ। ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ମନେ ନ ଧରନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ତୁଳସୀ ସେବା କରୁଥାନ୍ତି। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦନରେ କାଟି ଫୁଲ ମାଳ, ଚାନ୍ଦୁଆ ନେଣ ତାକୁ କରନ୍ତି ମଣ୍ଡନ। ନୂତନ ବାସଙ୍ଗରେ ଦିଅନ୍ତି ମଣ୍ଡାଇ, ପ୍ରତିଦିନ ସେବାରତ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ତନଇ। ଆନ ନାରୀମାନେ ରହି ଥାନ୍ତି ତାହାଙ୍କର, ତୁଳସୀ କଥା କାହାକୁ ନଥାଏ ଗୋଚର। ଶୁଣ ହେ ବିଦୁଷ ଜନ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ, ଦିନ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ରଚେ ତୁଳସୀ ପୁରାଣ। ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧାର। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଣି କରି ହରଷ ହୋଇଲେ, ଶୁକ ମୁନିଙ୍କୁ ଅନାଇ ବଚନ ବୋଇଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ନ ଜାଣନ୍ତି ତୁଳସୀ ମହିମା, ତୁଳସୀର ଭାବ ଏକା ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କୁ ଜଣା। ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ଦେବ ନକର କପଟ, ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି ମନ ସଦା ବ୍ୟାକୁଳିତ। ପରୀକ୍ଷିତର ବିନୟୀ ଦେଖି ସୁଖ ଜ୍ୟୋତି, ତାହାଙ୍କ ଅଗ୍ରତେ ସର୍ବ ବଖାଣ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, କହନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ମୁନି ହରଷିତ ହୋଇ, ତୁଳସୀ ମହିମା ତୋତେ କହିବା ବୁଝାଇ। ନିତ୍ୟସ୍ଥଳେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ, ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନନ୍ତ ପରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଜାଣ। ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କ ଅଙ୍ଗେ ଦେବୀ ତ୍ରିପୁରା ଜନମ, ବୃନ୍ଦାବତୀ ତ୍ରିପାରାଠୁ ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଅଂଶେ ତୁଳସୀ ଜାତ ହେଲା, ତୁଳସୀ ପରୀକ୍ଷିତରା ଯାକ ହୋଇ ପରା। ତୁଳସୀର ସେବା ପୂଜା ବ୍ରତ ବିଧାନ, ଏକା ଜାଣନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ ଭିନ୍ନେ ନହେ ଆନ। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ରହି ଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ନ ଜାଣନ୍ତି କେହି କେବେ ତୁଳସୀ ବ୍ୟବହାର। ମହାସୁଖେ ଖାଇ ପିଇ ଗୃହେ ରହିଥାନ୍ତି, ତୁଳସୀ ପ୍ରଭାବ କଥା କେହି ନ ଜାଣନ୍ତି। ଏକ ଦିନକର କଥା ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷିତ, ଦ୍ୱାରକାପୁରେ ଅଇଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁତ। କଳି କରିବାକୁ ମନ ଯାହାର ଛଇ, ନୀରବ ହୋଇ କହ ଯେ ରହିବ କିମ୍ପାଇଁ। କଳି ନ ଲାଗିଲେ ପେଟ ଟାଣ ତାଙ୍କର, କଳି ଦିନେ ନଥାଏଟି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକାର।
ଦେଖିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଡରନ୍ତି ସକଳେ, କଳି ଭିଆଇ ଦେବେ ଯେ କାଳେ କେତେବେଳେ। ଜଗତେ ଯେତେ କନ୍ଦଳ ଅଛି ପୁରାଣର, ନାରଦଙ୍କର ମହିମା ଥିବ ସତ୍ୟଗୀର। ଧୋକଡ଼ି ମୁଣି ଧରିଣ ପହଞ୍ଚିଣ ଗଲେ, କଳି ଧୋକଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କ କାଖ ତଳେ। ଦିବ୍ୟ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି କନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗର ଚିତା ଦିଶଇ ସୁନ୍ଦର। ଏପରି ସୁବେଶ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସୁତ, ସତ୍ୟଭାମା ପୁରେ ଆସି ହେଲେ ଉପଗତ। ଅନେକ କଥା ତାହାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ଏକ ବ୍ରତ ବିଧି ତାଙ୍କୁ ବତାଇଣ ଦେଲେ। ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ ଶୁଣ ଚକ୍ରାବତୀ ବାଳି, ଦେଖ ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଭୋଜି ଭଳି। ପବିତ୍ର ହୋଇବ ଦେହ ତୁହି ବ୍ରତ କର, ଦକ୍ଷିଣା ଦେବୁ କି କହ ବଚନ ଛାମୁର। ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ମାଗିବଟି ଯାହା, କହୁଅଛି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଯେ ଦେଇଦେବି ତାହା। ବୋଇଲେ ଅଷ୍ଟରତନ ଦକ୍ଷିଣା ଦେବଇଁ, ମୁନିବର ଅତି କ୍ରୋଧେ ବଚନ ଯେ କହି। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ମୋର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ, କିସ କରିବି ମୁଁ ସଦା ନେଇ ଏତେ ଧନ। ରାମ ନାମ ପଦ ଯାର ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନ, ଆଉ କେଉଁ ଧନ ହେବ ସଙ୍ଗତେ ଭାଜନ। ଯେବେ ସତ୍ୟ କଲୁ ଶକ୍ରାଜିତର ନନ୍ଦିନୀ, ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଯିବି ମୋହି ଦେବ ଚକ୍ର ପାଣି। କହୁ କହୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେ ଓଟାରି ଆଣିଲେ, ଆସ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କୁ ଧରି ଘେନି ଗଲେ। ବୋଇଲେ ଯିବୁନି ଆଜି କିପରି କହ୍ନାଇ, ସତ୍ୟ କରିଅଛି ଭାର୍ଯ୍ୟା ମୋର ପାଶେ ଥାଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନାରଦ ମୁନି ଧରି ଘେନି ଗଲେ, ସତ୍ୟଭାମା ଦେଖି କରି ବିକଳ ହୋଇଲେ। ବୋଲନ୍ତି କବଡ଼ ଖରାପ ତୁମ୍ଭେ ତପୋଧନ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହସ୍ତ ତୁମ୍ଭରେ ଛାଡ଼ ହେବ ନା। ଯେତେ ଧନ ଚାହିଁବ ମୁଁ ସର୍ବ ଦେଇଦେବି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କଦାପି ପାଖକୁ ନ ଛାଡ଼ିବି। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ବଚନେ ହୋଇ ତ ସମାନ, ବୋଲନ୍ତି ଗୋ ସତ୍ୟଭାମା ଶୁଣ ଦେଇ ମନ। ଯେବେ ସତ୍ୟ କଲୁ ତୋତେ କହୁଅଛି ମୁହିଁ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମଧନ ଦିଅ ଆଣି ତୁହି। ନାରଦ କହନ୍ତି ଆଗ ସତ୍ୟଭାମା ଶୁଣ, ସତ୍ୟ କଲେ ଛାଡ଼ିଦେବି ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣ ଧନ। ସତ୍ୟଭାମା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ମୋର ବୀର, ଜଗନ୍ନାଥ ସମଧନ ଦେବଇନି କର। ବିଳମ୍ବ କର ନା ହସ୍ତ ଛାଡ଼ ହେ ତାଙ୍କର, ଧନ ଦେବି ଆସ ହେ ନାରଦ ତପିବର। ଏତେ ବୋଲିଣ ନାରଦ ହରସ ହୋଇଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହସ୍ତ ଛାଡ଼ି ନ ଯେ ଦେଲେ। ସତ୍ୟଭାମା ବିଷ୍ଣୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ଆଗେ ଏକଥା କହିଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଫେରିଣ ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ, ଆପଣା ହସ୍ତରେ ଯାଇ ତରାଜୁ ଧରିଲେ। ବେନି
ନିଖମ୍ବ ଭୂଗର୍ଭରେ ପୋତି ହୋଇଅଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରେଣୀ ଏକ ତହିଁରେ ପଡ଼ିଛି। ତରାଜୁ ଝୁଲଣ ଅଛି ସେ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ। ତରାଜୁ ଧରି ଅଛନ୍ତି ନାରଦ ଯେ କରେ। ମଣିମାଣିକ୍ୟ ପୋହଳା ମୋତି ହୀରା ଲୀଳା। ନାନା ବର୍ଣ୍ଣେ ସଗଢ଼ଣ ଯେତେ ଥିଲା ମାଳା। ଲକ୍ଷେ ମାଢ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସମସ୍ତ ଆଣିଲେ। ତରାଜୁର ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱେ ତାହାକୁ ରଖିଲେ। ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ ଜଗତ କାରଣ। ମାୟାରେ ଭୁଲାଇଛନ୍ତି ସବୁଙ୍କରି ମନ। ସମାନ ନହିଲା ପାଟ ବଂଶୀଏ ଦେଖିଲେ। ଅଙ୍ଗୁ ଅଳଙ୍କାର ମାନ ସର୍ବବରଜିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱେ ଦିଅନ୍ତି ଥୋଇଣ। ତଥାପି ନହିଲା ତହିଁ ତରାଜୁ ସମାନ। ସମାନ ନହିଲା ତହୁଁ ଦେଖିଲେ ତରାଜ। ସତ୍ୟଭାମା ଅଷ୍ଟବଂଶୀ ପାଇଲେ କଲାଜ। ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ। ଦୁଇ ଗୋଟି ଭଣ୍ଡାରର ଧନ ଆଣ ବୋହି। ସତ୍ୟଭାମା ଥାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଯାହାଙ୍କୁ ଘେନିଣ। ରୁକ୍ମଣୀ ନଥାନ୍ତି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଧ୍ୟାନ। ଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଦେଲେ ତରାଜୁରେ ଥୋଇ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମାନରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଏକୁଆନ ମୁଖ ଚାହିଁ ଭାଳି ହେଉଛନ୍ତି। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ବୋଲି ମନେ ବିଚାରନ୍ତି। ଯେ ଶୁଣିଲା ଏହି କଥା ଦ୍ୱାରକା ନଗରେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା କୃତ୍ୟ ନାରଦ କରିଲେ। ସତ୍ୟଭାମାକୁ ବୋଲନ୍ତି ସର୍ବେ କ୍ରୋଧ ହୋଇ। କିମ୍ପା ସତ୍ୟ କଲ ତୁମ୍ଭେ ମନକୁ ବସାଇ। ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁଁ ଅନର୍ଥ ପଡ଼ିଲା ଏଠାରେ। ପତିଙ୍କୁ ରଖିବା ଆମ୍ଭେ କେବଳ ପ୍ରକାରେ। ଏମନଙ୍କୁ ଯେବେ ଆମ୍ଭେ ବାହୁଡ଼ାଇ ଦେବା। ସେ ଯେବେ କୋପିବେ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ମରିବା। ଏମନ୍ତ ମନ ମଧ୍ୟରେ କରିଣ ବିଚାର। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନେ ହେଲେ ଚମତ୍କାର। କି ବୁଦ୍ଧି କରିବା ଏବେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଶୁ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଆରେ ସଖୀ ଦିଅ ତୁ ବତାଇ। ବୋଲନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି ଆହେ ରାଣୀ ଗଣ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାର ମୋତେ ଆଣିଦିଅ ଧନ। ଯେବେ ଧନ ନ ଦେବଟି ଆଣି କରି ମୋତେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଳିଣ ଯିବି ମୁଁ ମୋର ସଙ୍ଗତେ। ପାଟ ବଂଶୀଏ ବୋଲନ୍ତି ଆହେ ତପୋଧନ। ବଳାତ୍କାରେ ନେବ ଯେବେ ବୋଲ ନ ମାନିଣ। ବଳାତ୍କାରେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ରଖିବୁ ଛଡ଼ାଇ। ସତ୍ୟଭାମା ବୋଲୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଚୁପଚାପ ହୋଇ ତୁମ୍ଭେ ଦଣ୍ଡେ ଥାଅ ବସି। ଯେବେ ଧନ ନ ଦେଇ ପାରିବୁ ତପୋଧନ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଘେନିଣ ତୁମ୍ଭେ ଯିବ ପଳାଇଣ। କୌଣସି ଉପାୟ ଆଉ ସତୀ ନ ପାଇଲେ। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ ପରବେଶ ହେଲେ। ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ପୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀ। ଆସିଅଛୁ କିସ ପାଇଁ କହଲ ଭଉଣୀ।
କି କହିବି ଭଉଣୀ ଲୋ ଦୁଃଖର ଖବର। ନାରଦ ମହର୍ଷି ଆସି ପ୍ରବେଶିମପୁର। ବରୁଣ ନିମନ୍ତେ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମର। ଦ୍ୱାରକା ନବରେ ଥିଲା ଯେତେ ଯେତେ ଧନ। ମହିଳା ସମସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ସମସ୍ତ ସୁଖ ଦ୍ୱାରକା ପୁର ଯାଏ ସରି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରଖ ଗୋପାଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ତୁମ୍ଭରି। ନିରାକାରଙ୍କ ସାକାର ପୁରୁଷ ପରମ। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଧନ କାହୁଁ ହେବ ଗୋ ସମାନ। ଭକତର ଧନ ସଦା ବସ ଭକତିରେ। ଧନ କି ସମାନ ହେବ ତାଙ୍କରି ସଙ୍ଗରେ। ଏସନ ବଚନ ଶୁଣି ପାଟ ବଂଶୀଙ୍କର। ସତ୍ୟଭାମା କାନ୍ଦିଲେ ଯେ ଦୁଃଖିତ ପାର। ରୁକ୍ମିଣୀ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ଆରେ ପ୍ରିୟ ସହି। ତୁଳସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଦଣ୍ଡେ ଯାଅ ରହି। ହେମନ୍ତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଉପାସନା କଲେ। ଭକ୍ତି ଭରେ ତୁଳସୀଙ୍କ ପୟରେ ନମିଲେ। ପତ୍ର ଏକ ତୋଳି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରରେ ଭରିଣ। ଚଳିଗଲେ ମାଏ ଯହିଁ ଛନ୍ତି ତପୋଧନ। ମନ୍ଦେ ହସିଣ ରୁକ୍ମଣୀ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବାଣୀ। ସତେ ଘେନି ଯିବ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭ ଚକ୍ର ପାଣି। ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କ ବାକ୍ୟେ କୋପ କରିଲେ ନାରଦ। ବୋଲନ୍ତି କେଉଁ ଉପାୟ କରିବ ଗୋ ବଧ। ରୁକ୍ମଣୀ ବୋଲନ୍ତି ମୁହିଁ ଆଣିଅଛି ଧନ। ଏ ସମସ୍ତ ଧନ ହେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମାନ। ଶୁଣି କରି ନାରଦ ଯେ କ୍ରୋଧରେ ଉଠିଲେ। ତରାଜୁ ଉପରୁ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଲେ। ବୋଲନ୍ତି କେବଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ଆଣିଛ। ନ ଦେଖାଅ କିମ୍ପା ତାକୁ ଗୁପତେ ରଖିଛ। ଅପର ପକ୍ଷେ ତରାଜୁ ମଧ୍ୟେ ତାଙ୍କୁ ଭୋର। ସମକକ୍ଷ ହେଲେ ନେବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭର। ଶୁଣିଣ ରୁକ୍ମଣୀ ଦେବୀ ହରଷ ହୋଇଲେ। ତୁଳସୀ ଦଳକୁ ତରାଜୁରେ ଭରିଦେଲେ। ତତକ୍ଷଣ ଜଗନ୍ନାଥ ସମକକ୍ଷ ହେଲା। ଦ୍ୱାରକାରେ ଲୋକ ଦେଖି କରିଦେଲା ହାଲା। ଧନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ତୁହି ଅଟୋପାଟ ରାଣୀ। ଉଦ୍ଧାରି ରଖିଲୁ ମୁନି ହସ୍ତଚକ୍ର ପାଣି। ତୁଳସୀ ଚଉରା ଭାବ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ। ଧନ ଗର୍ବ କିଛି ନୁହେଁ ଏ ମାୟା ସଂସାରେ। କେବଳ ଭକତି ଗୋଟି ସଂସାରରେ ସାର। ଧନ ଗର୍ବି ସଦାଚାର ଯେ ନରକପୁର। ଧନହୀନ ନିଷ୍କପଟି ଆସ୍ତିକ ସରଳ। ଧନମାନ ହୋଇ ସଦା ନତ ଯାର ଶିର। ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେଖି ପୁଣ୍ୟ କରୁଥାଇ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଷ୍ଟ ବାଣୀ ନୀତି ଭାସୁଥାଇ। ତୋଳରେ ତୋଳା ହୋଇଲେ ଯେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ସେହି ପତ୍ର ନାମ ଗୋଟି ହୋଇଲା ତୁଳସୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ସେ ବୃକ୍ଷ ଅଟଇ। ମସ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ଦେରେ ଯେ ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କି ଚାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ଚଳିଗଲେ ନାରଦ ମହର୍ଷି। ଦ୍ୱାରକାରେ ପୂଜା କଲେ ସକଳ ତୁଳସୀ। ରୁକ୍ମଣୀ ପୂଜିବା ଦେଖି
सकल पूजिले घरे घरे पूरे पूरे चौरा स्थापिले वर्ष सारा संध्या काले करिले पूजन संसार मध्य अर्जिले बहुतर पुण्य दिन बुद्धिमंत सदा लेखनी धरिण बसे रचे बृहत तुलसी पुराण जह्नि ओषा बा तुलसी पूजा परीक्षित वाच शुण आहे सुख मुनि जोड़िबेनि कर परीक्षा मुनि पदे कला नमस्कार बोइला हे महामुनि अनुग्रह कर दया करी कुह कली जुगर खबर कली जुग नर माने एकत्र होइण किपरि पूजा करिवे तुलसी करण सेही कथा गोटी मते कुहंतु बुझाई शुणी से सुख मुनि जे कहंती मनाई श्री शुकवाच परीक्षितंक विनय देखि सुख जति अत्यंत हरस चित्ते वचन कहंती पूछा कल जेउ कथा मन दे शुण समस्त कथा कहिबा एबे बुझाइण बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ मास श्रावण भाद्रव परे प्रवेश होई आश्विन आश्विन मासरे नाना फल मान थांती जह्नि फल मान हेउ थांती नेंथि नेंथि आश्विन आरंभ ठारू 30 जे दिन बाल झियो माने जानती एकत्र होइण जह्नि फूल जतनर पकांती से तोली बृंदावती को सजाड़ी अति जत्न करी किबा बाल झियो किबा थांत वृद्धा नारी नमस्वरे एक बार दियंती हुड़हुड़ी परीक्षित वाच पचारती परीक्षित मुनि को दंत कह कह तपीवर ए व्रत चरित जह्नि ओषा करिब जे लभिब कि फल आबर केवण गति होइब तांकर परीक्षित वचन शुण जतिवर पाखे बसाई कहंती सुमधुर गिर आबर बोइले तांको सही तपधन पारिले भर्तांको निय देई मते धन श्री शुकवाच जेउ कथा पूछा कलु परीक्ष राजन बुझाई कहूछि एबे मन देई शुण जेउ कथा मन मध्ये कल्पना करिब कल्पना परे वृंदावती को सेविब अवश्य से फल निश्चय तुम्भको मिलिब देहरे जेतेक व्याधि भल होई जीव आबर जे जन देखी इंगित करिवे इंगित करिबा फल से निश्चय पाइबे कहिबा गोटिए कथा आहे सुज्ञ जन ताही करी किए पाई अछय कि मान से कथा बुझाई एबे छामुरे कहिबा तोहरी मनरु सर्व संचय रहिबा महाराष्ट्र नामे पूर्वे थिला एक देश महेश्वर नामे हेला
ତାହାର ନରେଶ ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ଅଟଇ ରାଜା ମହେଶ୍ୱର ଭୟ ଶତ୍ରୁ ନ ପଶଇ ରାଇ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ରଥି ଘୋଡ଼ା ଅପାର ଅଛନ୍ତି ରଥା ରହି ଗଜା ରହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଛନ୍ତି ଦାସ ଦାସୀ ରଥି ଘୋଡ଼ା ଅପାର ଅଛନ୍ତି ରଥା ରହି ଗଜା ରହି ସୈନ୍ୟମାନେ ଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେନାପତି ଦୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ହରସରେ ବୁଝୁଥାନ୍ତି ରାଇଜ ଖବର ଧନ ଦରବ ଭାବ ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କର କୂଳ କୂଳ ଜମି ଅଛି ଉଆସ ତାଙ୍କର ଗୋଧନ ଅଛି ତାଙ୍କର ଗୁହାଳ ଗୁହାଳ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ତାହାର ଭାରିଜା ନାମ ଅଟେ ଜମ୍ବୁବତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ପତିବ୍ରତା ସତୀ ରୂପେ ରତି ନୁହେଁ ସରି ରୂପକୁ ତାହାର ଦରିଦ୍ର ବରନେ କିସ ଦେବୀ ପଟାନ୍ତର ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛି ମନେ ବହୁ ଗରବିତା ରୂପ ଯୋଗୁ ବୁକୁ ତଳେ ଜାଗେ ଦାମ୍ଭିକତା ଦୈବ ଆଶ୍ଵିନ ମାସେ ଅଟେ ସେହି ଦିନ ବାଳ ଝିଅ ମାନେ ଭୁଜା ଉଖୁଡ଼ା ଧରିଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ମୂଳେ ଥୋଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଓଷା ପୂଜୁଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଏସନେ ସମୟ ମିଳି ରାଣୀ ଜମ୍ବୁବତୀ ପୂଜାର ବିଧାନ ସର୍ବ ନୟନେ ଦେଖନ୍ତି ଆପଣା ମନ ମଧ୍ୟରେ କରନ୍ତି ବିଚାର କାହିଁ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଗଜା ଖଣ୍ଡେ ଯେ ସାକର ଛେନା କୋରା ନବାତ ଯେ ସରପୁଳି କାହିଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଘେନି ଭୁଜା ଖଇ ମତ ଗର୍ବ ପଣେ ସେହି କହି ବଚନ ଆଲୋ ବାଳ ଝିଅ ମାନେ ମୋହ ଠାରୁ ଶୁଣ ବୃନ୍ଦାବତୀ ବୋଲି ତୁମ୍ଭେ ପୂଜା କରୁଅଛ ମୁହିଁ ପୂଜିବା କଥାଟି ଆବର ଯେ ମିଛ ମୁହିଁ ପୂଜିବା ପାଇଁ କି ନୁହଁ ବିଧାନ ଅନ୍ୟାଚାର କର କିମ୍ବା ବାଳ ଝିଅ ମାନେ ଶୁଣି କିଛି ନ କହିଲେ ମନେ ମନେ ମାତା ତ୍ରିପୁରାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମାଗ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରାଣୀ କରୁଛି ଇଙ୍ଗିତ ବୁଝାଇଣ ଦେବୁ ଯେବେ ଥିବ ତୁହି ସତ୍ୟ ବାଳ ଝିଅଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜନନୀ ଶୁଣିଲେ ରାଣୀଙ୍କର ପ୍ରତି ସେହି ଦଣ୍ଡ ଯେ ବିହିଲେ ଶେଜ ପଡ଼ିଥିଲା ବାଳ ସୁତ ଥିଲା ଶୋଇ ଏହାପରେ ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ନର ସାଇଁ ବାଳକୁ ବନ ମାତ ପାଶ କୁରାଇଲେ ରାଜାର ଘରକୁ ତୁହି ଯିବୁରେ ବୋଇଲେ ରାଣୀ ଇଙ୍ଗିତ କରଇ ପୂଜାକୁ ମୋହର ଦଂଶବୁ ମରିବ ନିଶ୍ଚୟ ତାହାର କୁମର ମାତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ପାଇ କାଳ ପ୍ରବେଶିଲା ଶେଜ ପରେ ବାଳକକୁ ଦଂଶନ କରିଲା ଶେଜ ପରେ ଶୋଇଅଛି ତାହାର ନନ୍ଦନ କେତେ ସମୟ ଉତ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ମନ କ୍ଷୀର ଦେବ ବାଳକକୁ
କୋଳରେ ସେ ଧରି କ୍ଷୀର କି ଖାଇବ ସୁତ ପିଣ୍ଡେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଣ ଉଚ୍ଚରେ ଘରୋଇ ରୋଦନ କେଣେ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ମୋତେ ମୋର ଧନ। ଆରେ ମୋର ରଙ୍କ ନିଧି ଗଳା ରତ୍ନମାଳା ଭଣ୍ଡାଇକେ କଣ୍ଠ ଦେଶୁ ମୋର କାଟି ନେଲା। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଧନ ସରଗର ତାରା ତୋ ବିହୁନେ ଶୂନ୍ୟ ଦିଶେ ମୋତେ ହି ଧରା। ସୁଅନା ଧନରେ ଦେଖା ତୋ ଚନ୍ଦ୍ର ବଦନ ନଦେଲି କ୍ଷୀର କରିଲୁ ମୋହଠାରେ ମାନ। ଆବର ରାଣୀ ଚିନ୍ତଇ ଆପଣା ମନରେ କେଉଁ ପାପ ବା କରିଥିଲି ଗୁରୁବରେ। ସେ ଜଗନନ୍ଦନ ତୁହି କେଣେ ଚାଲିଗଲୁ ଅପୁତ୍ରିକ ଦୋଷ ଗୋଟି ମୋତେ ଦିଆଇଲୁ। ଏ ସମୟ ନରବର ପରବେଶ ହେଲେ ପଡ଼ିଅଛି ପୁତ୍ର ମରି ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ। ବୋଲନ୍ତି ଗୋ ରାଣୀ ଶୁଣ ମୋହର ବଚନ ସତ୍ୟ କହ କେଉଁ ପରି ମରିଲା ନନ୍ଦନ। ପୁଛନ୍ତି ରାଜନ ରାଣୀ କହନ୍ତି ରାଜନ ବାଳ ଝିଏ କରୁଥିଲେ ଚଉରା ପୂଜନ। ମୁଢ଼ି ଉଖୁଡ଼ା ଡାଲାରେ ରଖିଥିଲେ ନେଇ ଇଙ୍ଗିତ କରିଲି ଦେଖି ଆହେ ନର ସାଇଁ।